Hi guys, आज चाहिँ हाम्रो डे 2 हामी चाहिँ ओभरनाइट बसबाट सापा आइपुग्यो मर्निङमा वेदर इज बिट रेनी अलि रेनी क्लाउडी ग्लुमी टाइपको रहेछ ठ्याक्कै हाम्रो नेपालको पोखरा जस्तो टाइपको ठाउँ रहेछ यो अनि हामी चाहिँ आज यो होटलमा बस्ने सापा लग्जरी होटलमा अब एकछिनमा हामी ब्रेकफास्ट खाने अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि टुरको लागि जाने यस्तो छ राम्रो जस्तो छ हेर्दा चाहिँ यस्तो छ त्यहाँ चाहिँ रिसेप्सन रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो सिटिङ स्पेस त्यहाँ चाहिँ अलि रिल्याक्स गरेर चेक इन टाइम रेडी नभएसम्म चाहिँ रिल्याक्स गर्ने टाइपको ठाउँ रहेछ यहाँ स्यान्डलियर पनि कस्तो राम्रो रहेछ यस्तो राम्रो स्यान्डलियर रहेछ यो चाहिँ अनि सिटिङ स्पेस त्यसै लेख्छु अब त्यहाँबाट हामी लेभल 5 मा गएर ब्रेकफास्ट खाने त्यहाँ चाहिँ छ मिस्टर याङजी कस्तो फिल भइरहेछ हो ल अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट गर्न आएको कति बजे 6:30 भएको छ हैन अनि ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ अनि हामी त्यो माथि हिल टपमा जान्छ है सापाको कस्तो चिसो ठाउँ रहेछ यो त है चिसो छ मैले त कतै यहाँ स्वेटर ज्याकेट लान्छु अनि अब ब्रेकफास्ट खान जाने आउनु म देखाउँछु ब्रेकफास्ट हामी नै होला सबभन्दा फर्स्ट Hey guys, this breakfast buffet looks absolutely amazing. There are so many options to choose from. A lot of different varieties of breads. You can see some yogurt, some watermelon, salami, different sort of breads. This looks absolutely amazing. Here we have option of coffee, tea, some juice. I can see a different type of dish here, not sure what the name is. Here we have a couple of different type of soups. This one is typical sauces and eggs. And here is of course some fried rice and some noodles. Honestly, it's such a perfect way to start the day. I'm so ready to eat. हामी केबल कार चढ्नलाई आको के रे ठाउँको नाम फ्यान्सी प्यानमा अनि केबल कार चढेर चाहिँ अनि हामी के रे रेलवे ट्र्याकमा चाहिँ जान्छौँ चिसो छ है कस्तो ग्लुमी काइन्ड अफ वेदर छ के त्यही भएर म कति मोटो ज्याकेट लिएर आएको छु बोलाए गरेको यो चाहिँ समथिङ यिनीहरूको भियतनामिजहरूको के होला ट्रेडिसनल केही कुरा होला होइन यो Hey guys, I'm super excited because we are here at the Sun World Fancy Pen Legend in Sapa, Vietnam. As you walk around here, you can see these beautiful little cottages. They're so charming. Most of them are built in a traditional style with wooden walls and thatched roofs.
surrounded by flowers and misty mountain views. It really feels like stepping into a peaceful mountain village. And earlier we saw some of the local Vietnamese people playing a traditional game. Not sure what the name of the game was, but the laughter, the music, the energy, it's such a nice vibe. It really gives you a glimpse of the local culture and how people enjoy simple, joyful moments together. होइन रियल सकुलेन्टहरू हो कि सबै हो यहाँ We are super excited because we are here at Sun World Fancy Pen Legend in Sapa, Vietnam, the gateway to the roof of Indochina. Just look at this place. The mountains, the mist, the vibe, it's absolutely stunning. We are about to head up to the top of Fancy Pen, the highest peak in Vietnam, and I've heard the cable car ride is an experience you'll never forget. So let's go check it out and see what it's really like up there. यो चाहिँ फ्यान्सी पेनको नै पार्ट नै हो हैन इन्क्लुडिङ त्यही भित्र कम्पाउन्डमा नै पर्छ हैन अनि यहाँ चाहिँ फुल अफ त्यो सकुलेन्ट र बोन्जाईहरू मात्र छ के रियल सकुलेन्टहरू हो यो सबै अनि प्लस बोन्जाईहरू कस्तो अमेजिङ छ के Before you even get on the cable car, the area here is just beautiful. There are all these little gardens with succulent plants and mini bonsai trees neatly arranged along the path, each one perfectly shaped, almost like tiny works of art. The air feels so fresh and peaceful up here in the mountains, and you can really tell how much care they put into keeping this place stunning. And right over there, you can see this massive Buddha statue sitting gracefully against the mountain backdrop. It's honestly breathtaking. The detail, the scale, the calm expression, it gives the whole area such a spiritual and peaceful vibe. You can hear the wind, the soft music in the background, and it just feels still. Alright, from here we are heading up to the cable car station. Can't wait to see the view from above. यहाँ चाहिँ के हो अब यो बुद्धको स्ट्रक्चर छ यहाँ हैन यो फ्यान्सी सन वर्ल्ड फ्यान्सी पेनमा चाहिँ आएको छु हामी यहाँ चाहिँ गौतम बुद्धको स्ट्याचु छ कति राम्रो स्ट्रक्चर हो क्या हैन Wow, just look at this view. From up here you can see the mountains stretching out as far as the eye can see, with tiny villages scattered across the valleys.
The way the landscape unfolds beneath you is just incredible. The hills, the greenery, and the winding paths all creating this perfect patchwork. It's amazing to see how peaceful and vibrant everything looks from above. Every time I glance down, I spot something new, a cluster of houses, a little field, the curves of the terraces in the sunlight. Honestly, gliding over this scenery feels almost magical, like you are floating above a painting. This is definitely one of the most stunning views I've ever seen. सापा भिलेज टुर गर्दैछु केबल कारबाट कस्तो राम्रो देखेको हैन त्यो फिल्ड के रे राइस फिल्डहरु देखेको के कस्तो राम्रो त्यो टेरेसवाला त्यो हाम्रो नेपालको हिली रिजनतिर हुन्छ नि त टेरेसवाला फार्मिङ गर्छ नि त्यस्तो वाला रहेछ कस्तो राम्रो हैन केबल कारबाट चाहिँ हेरिरहेको छ हामीले चाहिँ Wow, just look at that view. As the cable car starts climbing, you can see the thick layer of clouds floating just above the mountains. It's like you're gliding through the sky. Honestly, this ride alone feels like an adventure. It's so calm and peaceful, but at the same time it's completely breathtaking. हामी चाहिँ अब यहाँ के रे बुद्धको स्ट्याचु भएको ठाउँमा आएको छु फ्रेन्जिपानी समिट हो फ्रेन्जिपानी समिटमा आएको छ वाउ कस्तो राम्रो सिनरी हैन है कस्तो राम्रो के त्यो नेपालको जस्तो सिनरी देख्यो हैन अनि अब चाहिँ हामी यो भर्याङ चढेर एउटा बुद्धको स्ट्याचु रहेछ त्यो हेर्न जान्छु यस्तो राम्रो के यता आउनु न यता वाउ हेर्नु त त्यो क्लाउड के हेर्नु न हैन कति बजी देखेको के यो त मलाई नेपाल जस्तो याद आयो Alright guys, we are hopping on the monorail now, heading up towards the Fansipan Summit. I hope it's gonna be exciting. ट्रेन भित्र चढिरहेछु अहिले अन्त क्लाउड माथि छ Riding the monorail up here is such an amazing experience. It glides so smoothly that you barely feel it moving, and then suddenly the mountains open up around you. Clouds drift right past the windows, and the higher you go, the more insane the view gets. And then there it is, the giant Buddha appearing through the mist. It's one of those moments where you just have to stop talking and take it all in.
बस्नु न फोटो खिच्ने यो चाहिँ 375 मिटर above त्यहाँ चाहिँ ट्रेन रेलवे ट्र्याक छ कि हेर्नु न होइन कस्तो राम्रो अब चाहिँ हामी के अरे त्यो फ्यान्सी प्यान्ट होइन त्यो फ्यान्सी प्यान्ट घुमेर पनि भ्याइयो अनि अब आज चाहिँ हामी तल जाँदैछौँ फेरि केबल कार चढेर चाहिँ फेरि तल जाँदैछु एकदमै फगी छ होइन उसो कुहिरो नै कुहिरो लाग्यो केही पनि देख्दैन अघि आउँदाखेरि यो चाहिँ वेदर एकैछिनमा चेन्ज हुँदो रहेछ क्या होइन कति 3000 मिटर एबभ है यो 3400 मिटर फ्यान्सी फ्यानको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो फ्यान्सी फ्यान चाहिँ आई थिङ्क सबैले घुम्नुपर्ने ठाउँ हो वान्स भियतनाम आयो भने चाहिँ एकदमै वर्थ इट खालको रहेछ कि लाइक तर टाइम चाहिँ अलिकति दिनुपर्दो रहेछ मेबी 3-4 आवर्स चाहिँ इनफ टाइम दिनुपर्छ है तर अनि अलि एज भएको मान्छेहरू छ भने चाहिँ अझै 4-5 आवर्स भनौँ होइन किन भन्दा भर्याङ चाहिँ एकदमै धेरै चल्नुपर्ने अनि फेरि झर्न नि पर्ने खालको रहेछ तर त्यो उनीहरूले बनाउने त्यो तरिका चाहिँ यस्तो राम्रो छ कि त्यो हिलमा नै अब उनीहरूले रेलवे ट्र्याक बनाएको छ क्या होइन अनि एकदमै राम्रो त्यो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरहरू पनि एकदमै राम्रो त्यो ओल्ड भियतनामिजको आर्किटेक्चरहरू सबै देख्दो रहेछ त्यो प्यागोडा स्टाइलहरू हाम्रो नेपालको जस्तो होइन एकदमै वर्थ इट तर अलि इनफ टाइम चाहिँ लिएर आउनुपर्छ फ्यान्सी प्यान्ट चाहिँ रस गर्ने ठाउँ चाहिँ होइन रहेछ इनफ टाइम लिएर प्लस ड्रिङ्क्सहरू पनि लिएर होइन एउटा एल्टिट्युड सिकनेस पनि हुन्छ कसै कसैलाई 3400 चाहिँ बोक्नै पर्छ चिसो एकदम हाई एल्टिट्युडमा चिसो पनि प्लस वेदरको त एकदमै अनप्रेडिक्टेबल मस्ट भिजिट After soaking in that crazy view and seeing the Buddha appear through the mist, we headed back down and came straight to Sapa's kitchen for lunch, the real taste of the highlands. The meal began with some bread. We also got some pumpkin soup, some fresh salad, Vietnamese fish, Vietnamese spring rolls, chicken and some fresh bok choy. अब चाहिँ हामी अर्को डेस्टिनेसनमा आएको छु के रे त्यसको नाम चाहिँ के अरे बाबा ग्लास ब्रिज ग्लासको ब्रिज क्या ग्लास ब्रिजमा अनि अब देखाउँछ है माथि गएर कस्तो हुन्छ भनेर हामी ग्लास ब्रिज पनि आयो होइन कति मिटर टल अरे बाबा
चाहिँ मलाई त डर लाग्यो यार भ्यू चाहिँ केही पनि देखाएन एकदमै फगी तर ग्लास ब्रिज भन्ने चाहिँ यस्तो रहेछ तल त हेर्न नि सक्दिनँ म त तल चाहिँ यस्तो हामीले चाहिँ ग्लास ब्रिज पनि घुमेर सक्यो होइन तर भ्यू चाहिँ राम्रो देखेन किन भन्दा एकदमै रेनी छ माथि चाहिँ प्लस अब एकदमै ग्लुमी पनि छ होइन अनि एकदमै अल्गो छ एकचोटि देखाउनु न त्यो कत्रो छ भनेर 738 मिटर जस्तो लाग्यो होइन 738 मिटर होइन एकदमै टल रहेछ अनि तर लिफ्टमा चाहिँ माथि पुग्दो रहेछ लिफ्टमा चाहिँ कति 2 मिनट्स 40 सेकेन्ड होइन 40 सेकेन्डमा माथि पुग्दो रहेछ क्या टपसम्म अब भ्यू केही पनि देखेन हामीले चाहिँ अब त्यो घाम लागेको बेला चाहिँ भ्यू एकदमै राम्रो देख्थ्यो होला प्लस एकदमै स्केरी पनि हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन हामी चाहिँ अहिले अर्को डेस्टिनेसनमा छौँ यो चाहिँ लन्ली ट्री होइन लन्ली ट्री यहाँ भ्यू चाहिँ कस्तो राम्रो देख्दो रहेछ यो मात्र एउटा ट्री रहेछ क्या त्यही भएर त लन्ली ट्री भयो होला नि होइन भ्यू चाहिँ कति राम्रो छ सनसेट झन् कति राम्रो देख्थ्यो होला ल जाउँ Walking. Last stop for the day चाहिँ सिल्भर वाटरफल अरे यो चाहिँ त्यही वाटरफल रहेछ होइन तर एकदमै राम्रो भ्यू देख्छ जस्तो छ माथिबाट हामी चाहिँ जाँदैछु कति धेरै स्टेप्स रहेछ होइन देखाउनु न पछाडिको भ्यू अहिले त यहाँ केही खासै देख्दैन आइपुग्यो हामी वाटरफलमा यस्तो राम्रो वाटरफल होइन कस्तो दामी के है वाउ हामीले चाहिँ वाटरफल पनि अब घुमेर भ्याइसक्यो अनि अब चाहिँ हामी जाँदै हो अब यसपछि चाहिँ हामी होटल फर्किन्छौँ होइन तर कस्तो राम्रो भ्यू रहेछ हो यो वाटरफलको भ्यू चाहिँ मलाई त त्यो हाम्रो नेपाल जस्तै याद आयो क्या होइन नेपालको जस्तो जस्तै यो हाम्रो गुल्मीतिर पनि यस्तै यस्तै झर्नाहरू होइन कति छ नि त ठ्याक्कै नेपालकै होला तर इट वाज फन हैन भेरी नाइस माथिसम्म रहेछ डिनर गर्नलाई आएको के भन्नु फेरि के हो यो हो
यो पो अनि मेरो चाहिँ राइस pork veggie and tofu हामी चाहिँ अहिले भियतनामिज लोकल मार्केट घुम्नलाई आएको छु हैन भर्खर शावर गरेर डिनर खाएर आएको अनि यहाँ लोकल मार्केट ओपन भएर अनि त्यही भएर आएको अनि हामीले चाहिँ कफी किनेको छु इन्स्ट्यान्ट कफी डिफ्रेन्ट फ्लेभर 7 वटा फ्लेभर रहेछ हैन 14 वटा छ हैन कति धेरै फुडहरू छ को मेन्यू रहेछ हैन यो फेरि फ्रगहरू छ यो त हेर्नु न यो त चल्ला हो नि यो त यो के हो चल्ला उड्ने चल्ला म त खान सक्दिन यु वान्ना ट्राई फ्रग छ त्यो त त्यो के यो जस्तो के रे त्यो उसको बच्चा के पो भन्छ अरे त्यो हो के त्यो बङ्गेरा हैन के बत्तकको के भन्छ एउटा ए हो र सेन्सर बर्ड पाउँछ के नेपालमा यो सुभिनियरहरुको रहेछ सुभिनियरहरु हैन प्लान्टहरु के हो यहाँ भियतनाममा यो चाहिँ सकुलेन्ट फ्लावर एकदमै फेमस छ जस्तो लाग्यो जहाँ पनि मैले त्यही मात्र देख्छु के यहाँ चाहिँ ज्वेलरीहरु रहेछ है कस्तो ज्वेलरी छ सबै hand reading I know my future अबे यो त चक्कु छ त के किरा हो के त्यो कसम यार म त छक्क परिसक्यो यिनीहरुको बनाएको देखेर यो चाहिँ ह्यान्डमा हातमा लाउनेहरू हामी चाहिँ यहाँ फ्रिज म्याग्नेट किन्न लागिरहेको छु हैन अलिअलि त किनिसक्यो हामीले हैन फेरि यहाँ राम्रो देखेर किन्न लागेको कस्तो लाग्यो राम्रो छ यो न अलिकै राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई त्यही उतैको केटीको हो हामीले चाहिँ नाइट मार्केट पनि घुमे अनि अब चाहिँ थकै पनि लाग्यो अब हामी होटल फर्किन लागेको यो त 24 आवर सिटी जस्तो छ कि हो कि यो सुत्दैन क्या यहाँको मान्छेहरू है 8:30 9 बज्नु लागिसक्यो तर पनि सपहरू ओपन नै छ अलिकति यसो सपिङहरू गरे त्यो के रे बार्बिक्यूहरू पनि थियो कि है उता त हामीले कति खान्थ्यो नि त है यहाँको त कस्तो एपिटाइजिङ खालको नि नदेखेको क्या कस्तो किराहरू पनि रहेछ मलाई त कस्तो किन लाग्यो भने देख्दैन यहाँ हैन अनि हामीले त केही नि खाएन त्यस्तो चाहिँ अनि अब होटलमा जान्छु अनि सुत्छु अब भोलि भेटौँला हामी See you end of day 2